नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। मैं हाँ स्वरणजीत सिंह। पहला पेश ने चोण ਦੀਆਂ खबरां। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोविड-19 मरीजों की गिणती और मौत की दर सब तो घट है। शंघाई सहयोग संगठन के सेहत मंत्रियों की मीटिंग में रवायती इलाज प्रणालियां ते नवा उप समूह गठित करने की तजवीज़ की। भारत और चीन विचाले पूर्वी लद्दाख के विवाद वाले खेतर तो फौजां नूं जल्दी हटाए जाने ते सहमति बनी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक और वित्तीय संस्थावां कोविड-19 महामारी कारण पैदा हुए वित्तीय दबाव को घट करने लिए यतनशील ने। केंद्र सरकार वालों सारे सूबों लिए एडवाइजरी जारी करके इस बार आज़ादी दिवस समागमों में वड्डे इकट्ठ करने तो गुरेज करन, समाजिक दूरी को यकीनी बनाने और सुतंत्रता दिवस समागमों को वैबकास्ट करने के निर्देश जारी। दिलबाग सिंह ने कहा कि सूबे में कानून व्यवस्था की हालत में सुधार आया है तो हिंसक घटनावां घटिया ने। कहा कि सूबे चो धारा 370 खत्म किए जाने उपरंत इस वरे मनाई जाने वाली पहली वर्षगांठ के मद्देनज़र पुलिस किसी भी तरह की स्थिति नाल निपटण लई तैयार है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत विश्व के उन्होंने देशों में शामिल है जिथे प्रति 10 लाख की आबादी ते कोविड-19 मरीजों की गिणती ते मौत की दर सब तो घट है। शंघाई सहयोग संगठन के सेहत मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में मरीजों के सेहतयाब होने की दर 63.45% ते मौत की दर 2.3% है। उन्होंने कहा कि भारत में पहला व्यक्तिगत सुरक्षा कवर PPE किट का निर्माण करने वाली कोई भी कंपनी नहीं सी, पर पिछले कुछ महीनों में ही देश ने इस किट को वड्डी पद्धर ते तैयार करने की समर्था हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि देश हुण वधिया PPE किटां बरामद भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि होर स्वदेशी उपकरणों का उत्पादन भी वधाया गया है तो वेंटीलेटर और मैडिकल ऑक्सीजन की मांग ते सप्लाई के फर्क को घट किया गया है। हमने बताया कि कैसे आज भी भारत का जो मॉर्टेलिटी रेट है वो दुनिया में शायद सबसे कम है, 2.37 के करीब। जो हमारा रिकवरी रेट है वो 63% से ज़्यादा है। हमने बताया कि कैसे अभी तक करीब 15 मिलियन हम टेस्ट कर चुके हैं, हर रोज़ 0.35 मिलियन टेस्ट कर रहे हैं, 1 मिलियन टेस्ट तक हर रोज़ की हम अपनी क्षमता ले जा रहे हैं। किस प्रकार से भारत में जहाँ PPE या वेंटिलेटर्स इत्यादि जितने भी हमारे इंडिजिनस लेवल पर चीज़ें हैं ये बन नहीं पाती थी, आज उनको भारत एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने चौकसी और सेहत संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार समेत कई होर लोड़ींदे कदम भी समय सिर उठाए ने। उन्होंने कोविड-19 के प्रबंधन में सूचना तकनोलॉजी के सब तो वध इस्तेमाल से जोर देंदियां कहा कि कोविड-19 मरीजों की वध रही गिणती की संभावना बारे खेतरों की निगरानी और मरीजों की पहचान लिए आरोग्य सेतु ऐप और ITI-HAS इतिहास ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हस्पतालों में दाखिल मरीजों की जांच लिए RTE-CR ऐप और कोविड केंद्रों में बैडां की समर्था वाले फैसिलिटी ऐप को कोविड पोर्टल से एको ही थां पर उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी दौरान रवायती भारतीय इलाज प्रणाली ने लोगों में रोग निरोगी समर्था ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ महत्वपूर्ण योगदान पाया है। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन के सेहत मंत्रियों की मौजूदा संस्थागत मीटिंग अधीन रवायती इलाज प्रणालियों के नवे उप समूह के गठन की तजवीज़ भी की। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख के विवाद वाले खेतों तो जल्दी और पूरी तरह नाल अपने फौजियों को पिछे हटाने की सहमति व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कल दोहां देशों विचाले इस गल पर भी सहमति प्रगटाई कि दुवल्ले संबंधों के विकास लिए पूर्ण तौर पर शांति बहाली जरूरी है। विदेश मंत्रालय वालों जारी किए गए बयान अनुसार दोवां मुल्कों ने इस गल पर भी रजामंदी जाहिर की कि असल कंट्रोल रेखा ते फौजां की जल्दी ते पूर्ण वापसी दोहां मुल्कों लिए महत्वपूर्ण है तो इसलिए फौज की मुकम्मल वापसी की रूपरेखा तय कर ली जल्दी तय की जाए। दोहां देशों ने इस मामले पर विचार वटांदरे ते तालमेल के कार्यकारी ढांचे तहत ऑनलाइन हुई कूटनीतिक गलबात दौरान खेतर की मौजूदा स्थिति की समीक्षा भी की गई।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਪੂੰਜੀ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਬਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਟ ਹੋਮ ਸਮਾਗਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦਮ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ SS ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਸਨਅਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਅਧਿਕਾਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਫੀਸ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 1974 ਅਧੀਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ कोशिशों की शलाघा करते नहीं। सरकारें थी, उन्होंने जितना भी जो बेनिफिट दिया बहुत अच्छा दिया और जो कि आर्मी का काफ़ी मनोबल उन्होंने बढ़ाया। बाकी मोदी सरकार ने जो कि 1 रैंक 1 पेंशन का जो ऑप्शन दिया है वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया है और जो कि सरकार ने जो आर्मी का काफ़ी मनोबल बढ़ाया। मैं 84 में फौज ज्वाइन किया था और 2003 में रिटायरमेंट हो गया था और जब से आया था उस समय हमारी पेंशन तकरीबन 2000 तकरीबन थी, अभी 24,000 तक हमें आराम से मिल रही है फौजी। और हमें मोदी सरकार जब से आया बहुत वेलफेयर मिला है, हर चीज़ की सुविधा है
और हम तो ये बोलते हैं आने वाले और 20 साल तक प्रधानमंत्री मोदी जी रहें। मोदी सरकार जब से बना हुआ है, इन्होंने एक्समैनों के लिए बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा एक्समैन और वर्तमान आर्मी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਅਹੁਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਗੰਤਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵਸਤਾਂ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੀ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਬੋਲੀਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਾਸੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖੱਤ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਸਮੇਤ 19 ਬਾਗੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰੇ 50 ਤੋਂ 60% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਮਪੁਰ ਅਤੇ ਰਿਆਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪਨ ਏਅਰ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਵਰੇ ਮਨਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।